مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، مظلوم حسین۔ آج شب عاشور ہے، یعنی 10 محرم کی رات۔ یہ کتنا آسان ہے کہہ دینا کہ آج شب عاشور ہے۔ اگر اس کے اسرار کو سمجھا جائے، شب عاشور کے رازوں کو سمجھا جائے، تو ان میں سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آج سکینہ کی یتیمی کی رات ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج قاسم کی آخری رات ہے، آج علی اکبر کی آخری رات ہے، آج پہرے پہ عباس کی آخری رات ہے۔ اللہ جانے کل زینب کس طرح پہرا دے گی بغیر عباس کے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو دل کھول کر عزاداری کیجئے۔ جناب سیدہ موجود ہیں، اپنا رومال لائی ہیں۔ کہ شب عاشور آئی، امام حسین نے ایک دفعہ خیموں کا جائزہ لیا۔ امام خیموں میں چلتے رہے، عجیب منظر دیکھا کہ اصحاب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تیار رہنا، کہیں حسین تنہا نہ رہ جائیں۔ انصار کی گفتگو سن کر جب بنی ہاشم کے خیموں کی طرف بڑھے، امام نے عجیب منظر دیکھا کہ علی اکبر سے جناب زینب کہہ رہی ہیں، اکبر میری لاج رکھو گے نا؟ اکبر میری لاج رکھو گے نا؟ تھوڑا آگے بڑھے، دیکھا کہ قاسم کی ماں کہہ رہی ہے، قاسم تمہاری ماں بیوہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ منزلیں آپ نے سنی، لیکن ایک مقام ایسا تھا کہ کربلا میں غریب امام رک گئے۔ جانتے ہیں وہ منظر کیا تھا، وہ خیمہ کیا تھا؟ کہ امام نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک ماں 6 مہینے کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، اصغر قاسم چلا جائے گا، اکبر چلا جائے گا، اب بات سکینہ کیسے باپ کے سینے پہ رات بھر سوئی۔ عزادارو ایک اور منزل یہاں رہ گئی کہ جب امام حسین سارے خیموں کا جائزہ لے چکے، تھوڑا سا آگے بڑھے کہ رات کی تاریکی میں دیکھو کوئی سیاہ پوش بیوی ہے جو مقتل میں کھڑی ہے۔ ایک دفعہ امام آگے بڑھے، ایک آواز بلند کی، بیوی کون ہے اور یہاں بیوی کون ہے اور یہاں کیا؟ ایک دفعہ کہا حسین پہچانا نہیں، کہا تاریکی ہے کیسے پہچان؟ کہا حسین میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ امام آگے بڑھے، کہا اماں یہاں کیا کریں؟ کہا حسین تو جانتا ہے تیرا ایک بال گرتا تھا، وہ فاطمہ پوری رات سوتی نہیں تھی۔ حسین کل تو زین سے وہ زمین پر آئے گا، تیری اجڑی ماں وہ مقتل۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہاں سے لائیں گے تابوت؟ کہاں سے لائیں گے تابوت؟ کون لائے گا تابوت؟ ان کو بولیں حسین کروں، میرے جگر میں اتنی طاقت نہیں، لیکن کچھ روایات بیان کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، مجھے ایک روایت کا سہارا لے لینے دیجئے۔ جب روز عاشور آیا، عجیب مرحلہ تھا۔ حسین کبھی کسی کو تیار کر کے مقتل کی طرف بھیجتے، کچھ ہی دیر کے بعد اس کا جنازہ خیموں میں لے آتے۔ سارا دن یہ ہوتا رہا جب حسین خود سوار ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر، روایت کے جملے ہیں، جیسے امام اپنی سواری کے قریب آئے، ایک دفعہ ادھر دیکھا۔ عزاداروں مجھے کوئی جلدی نہیں، آرام سے گریا کیجئے۔ تابوت آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا، شب یہ تابوت آئے گا، یا میں اس طرح کہوں جیسے حسین کا جنازہ آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، جب حسین سوار ہونا چاہتے ہیں، ایک دفعہ ادھر نگاہ کی، ایک دفعہ ادھر نگاہ کی، نہ عباس ہیں نہ علی اکبر ہیں، حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک دفعہ غریب امام سوار ہونا چاہتے ہیں کہ کسی بچی
अज़ादारों रिवायत सुनेंगे, जैसे ही इमाम जुलजना पर सवार हुए, अब जुलजना नहीं चलता। आप ये रिवायत सुन चुके हैं, अब ये जुलजना चलता नहीं है। एक दफा इमाम ने कहा जुलजना चलते क्यों नहीं? अल्लाह जाने उसने अपनी किस आवाज में कहा कि इमाम ने एक दफा झुककर देखा, वो नन्ही सी बच्ची घोड़े के पैरों से लिपटी है, जैसे मिन्नतें कर रही है, जुलजना आगे ना जाना, मैंने जिसको देखा उसका जनाजा आया, जुलजना तू चला गया और सकीना यतीम हो जाएगी। सकीना किसके? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, एक दफ़ा इमाम हुसैन ने सकीना को संभाला, जनाब ज़ैनब से कहा ले जाओ सकीना को। अल्लाह जाने हुसैन किस तरह से मक्तल में आए। मैं रिवायत पढ़ चुका हूँ, अली सर की शहादत हुई बीच में, एक दफ़ा इमाम फिर मक्तल की तरफ गए। अज़ादारों अब ये रिवायत सुनिएगा कि एक दफ़ा इमाम ने कहा ऐ सकीना, ऐ बाद इमाम बहन के खैमे में आए। जैसे ही अपने खैमे में आए, बीबी ज़ैनब मौजूद हैं। एक दफ़ा बीबी फिजा के कान में कुछ कहा। मैं शहादत नहीं पढ़ा, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है। अज़ादारों जिसको रोना है दिल खोल कर गिरिया करो, जिससे मातम करना है मातम करो। हुसैन की उजड़ी माँ आज रात भर नहीं सोएगी। जन्नतुल बकी में हुसैन की उजड़ी माँ सुकून से नहीं, फातिमा ज़हरा को सुकून नहीं, पैगंबर अकरम को सुकून नहीं। एक दफ़ा जब खैमे में आए, फिजा के कान में कुछ कहा। एक दफा फिजा ने मुड़कर इमाम को देखा और जमीन पर बैठी। जैसे फिजा जमीन पर बैठी, ज़ैनब परेशान हुई। ज़ैनब ने तड़प कर कहा फिजा भाई ने क्या कहा? अज़ादारों मुझे माफ करना, सैयदों मुझे माफ करना, रिवायत के जुमले हैं। बीबी ज़ैनब फिजा से पूछती हैं फिजा भाई ने क्या कहा? फिजा वो थी जो हर सवाल का जवाब बीबी को देती थी, अब के बार जवाब नहीं दिया। ज़ैनब ने फिर पूछा भाई ने क्या कहा? फिजा बता नहीं रही। एक दफा जनाब ज़ैनब ने कहा फिजा आखिरी लिबास ये सुनना था। ज़ैनब खाक पर बैठी, कहा फिजा ये क्यों नहीं कहती हुसैन ने कफन मंग फिजा ये क्यों नहीं कहती कि हुसैन ने कफन मंगाया? अज़ादारों रिवायत के जुमले हैं। एक दफा इमाम आगे बढ़े, कहा बहन ज़ैनब मेरा दिल चाहता है माँ की वसीयत पूरी करो। कहा भैया इस मकाम पे माँ ने क्या वसीयत की थी? बहन ज़ैनब करीब आओ। जनाब ज़ैनब करीब आई। हुसैन मजलूम कहते हैं ज़ैनब जरा हाथों से चादर हटा दो। ज़ैनब जरा हाथों से चादर हटा दो, ये सुनना था। कहा भैया ये कैसी वसीयत है? कहा अम्मा ने कहा था जब जाने लगो आखिरी सलाम करो तो मेरी ज़ैनब की कलाइयों के बोसे लेना कि यही नाजुक कलाइयां होंगी। हाथों मजलिस। अज़ादारों जब जनाब ज़ैनब ने ये सुना कि भाई अम्मा की वसीयत पूरी कर रहे हैं, एक दफा भी मुझे देखिएगा अज़ादारों, एक दफा बीबी ज़ैनब करीब आई और कहा मुझे देखिएगा खुदा के लिए, एक दफा करीब आई, कहा भैया अपनी गर्दन से कपड़ा हटा दो, भैया गर्दन से कपड़ा हटाओ, मुझे भी माँ की वसीयत ये सुनना था। कहा बहन ज़ैनब कैसी वसीयत? कहा मुझे भी अम्मा ने कहा था और जब हुसैन आखिरी सलाम ले तो हुसैन के गले के बोसे लेना कि यही गला होगा, यही गला होगा, मेरा हुसैन होगा, मेरा हुसैन जालिम का खंजर। अजर को अल्लाह, अजर को अल्लाह। अज़ादारों मुझे एक मंजिल ले लेने दीजिए, हो गई मजलिस, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। रिवायत के जुमले हैं कि जब इमाम हुसैन इबादत के लिए मुसल्ला बिछाते थे, छोटी सी बीबी नन्ना सा मुसल्ला साथ में बिछा देती थी।
अजीब मंजर था, नन्हा सा मुसल्ला तन्हा बिछा है, हुसैन का मुसल्ला नहीं बिछा। अज़ादारो अब ना तो हिम्मत है ना तो ताकत है, बस हो गई मजलिस। ये नन्हा सा मुसल्ला बिछा, छोटे से हाथ बुलंद करके कहती है, ओ परवरदिगारा मेरे बाबा की खैर हो, परवरदिगारा मेरे बाबा को बचा लेना। अज़ादारो अभी ये बच्ची अजरकुम अल्लाह। आज़ादारो अब आप आज़ाद हैं मातम करने के लिए। अभी ताबूत बरामद होगा, दो जुमले सुन लीजिए। इमाम का जनाजा आपके हवाले। अजरकुम अल्लाह। जैसे ही बच्ची ने ये दुआ मांगी, एक जालिम करीब आया और कहा कौन हो? क्या आज़ादारो रिवायत सुनेंगे? हो गई मजलिस, रो लीजिए। रिवायत सुनेंगे। जैसे ही बच्ची की दुआ एक जालिम ने सुनी, करीब सुनना था, एक जालिम ने कटी हुई गर्दन वो सकीना की झोली यार मज़लूम हुसैन